ये जिसका कारज तिन्हीं किया, मानस क्या बेचारा राम। हे सच्चे पातशाह जो आपने ही अंग संग होके सहायता करनी है, आप जी कर रहे हो ते आपने ही आद मद अंत तक अपनी सेवा आप लेनी है। और सारे प्यार दे नाल पढ़िए। संतां के कारज आप खलोया, हर कम करावण आया राम, हर कम करावण आया राम। संतां के कारज आप खलोया, हर कम करावण आया राम, हर कम करावण आया राम। तरत सुहावी ताल सुहावा, तरत सुहावी ताल सुहावा, तरत सुहावी ताल सुहावा, तरत सुहावी ताल सुहावा। विच अमृत जल छाया राम, विच अमृत जल छाया राम। संतां के कारज आप खलोया, हर कम करावण आया राम, हर कम करावण आया राम। अमृत जल छाया पूरन साज कराया, अमृत जल छाया पूरन साज कराया, अमृत जल छाया पूरन साज कराया, अमृत जल छाया पूरन साज कराया। सगल मनोरथ पूरे, सगल मनोरथ पूरे, सगल मनोरथ पूरे, सगल मनोरथ पूरे। जय जयकार पया जग अंतर, जय जयकार पया जग अंतर, जय जयकार पया जग अंतर, जय जयकार पया जग अंतर। लाथे सगल विसो रे, लाथे सगल विसो रे। संतां के कारज आप खलोया, हर कम करावण आया राम, हर कम करावण
ताल सुहावा विच अमृत जल छाया राम विच अमृत जल छाया राम संतां के कारज आप खलोया हर काम करावण आया राम हर काम करावण आया राम। पूरन पुरख अच्युत अविनाशी पूरन पुरख अच्युत अविनाशी पूरन पुरख अच्युत अविनाशी पूरन पुरख अच्युत अविनाशी जस वेद पुराणी गाया जस वेद पुराणी गाया जस वेद पुराणी गाया जस वेद पुराणी गाया अपना बिरद रखया परमेश्वर अपना बिरद रखया परमेश्वर रखया परमेश्वर रखया परमेश्वर रखया परमेश्वर रखया परमेश्वर नानक नाम ते आया नानक नाम ते आया संतां के कारज आप खलोया हर काम करावण आया राम हर काम करावण आया राम हर काम करावण आया राम। तरत सुहावी ताल सुहावा तरत सुहावी ताल सुहावा विच अमृत जल छाया राम विच अमृत जल छाया राम संतां के कारज आप खलोया हर काम करावण आया राम हर काम करावण आया राम। अपने सेवक की आपे राखे आपे नाम जपावे अपने सेवक की आपे राखे आपे नाम जपावे आपे नाम जपावे
पदारथ पाया अनेक जतन कर हृदय राखया रतन ना छपे छपाया आपे नाम जपावे आपे नाम जपावे आपे नाम जपावे आपे नाम जपावे जय जय काज तीरथ सेवक की जय जय काज तीरथ सेवक तहाँ तहाँ उठ आवे तहाँ तहाँ उठ आवे तहाँ तहाँ उठ आवे तहाँ तहाँ उठ सेवक को निकटी होए दिखावे 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 निकटी होए दिखावे हाँ निकटी होए दिखावे वो जो कहे ठाकुर पह सेवक जो जो कहे ठाकुर पे सेवक तत्काल होए आवे तत्काल होए आवे तिस सेवक के हाँ बलिहारी 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 जो अपने प्रभ पावे हाँ जो अपने प्रभ पावे इस सेवक के हाँ बलिहारी जो अपने प्रभ पावे ऐसे गुरसिखां तो बलिहार बलिहार चाहिए जो गुरु दी प्रसन्नता ले लेंदे हैं सतगुरु भगवान दास सच्चे पातशाह जी का महान अनमोलक इतिहास आप जी ने सरवण किया जिन्हां दा अज इत्थे ज्योति जोत गुरपुरब नूं मुख रखते हुए संगतां एकत्र हो रही हैं श्री अखंड पाठ साहब जी का श्री अखंड जपजी साहब जी का अखंड वरनी साहब जी का अखंड गुरु उपदेश जी का प्रवाह चलना है उस मालक के हाथ विच कितनी समर्था है वो आप निरंकार कि जिस वक़्त ज्वाला राम जी बत्रा जिन्हां दी सेहत ढिली हो गई ते सतगुरां दे नाल जुड़े सन सोझी सी उन्हां दा बच्चा किशन सिंह आया गुरु दरबार कैमलपुर विच ही रहिंदे सन
ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਢਿੱਲੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ, ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਵਾਲਾ ਰਾਮ ਜੀ ਬਤਰਾ ਜੀ ਤੁਸਾਂ ਤਾਂ ਹਲੀ ਸਾਡੇ ਦੋਤਰੇ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਿਗਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ। ਜਿਸ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਲੀ ਹੋਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੂਨੇ ਹਾਲੀ ਸਾਡੇ ਦੋਤਰੇ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ। ਧਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਤਾਲ ਸੁਹਾਵੀ, ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ ਰਾਮ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤਬੀਅਤ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਫਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੂੰਜੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਐਸਾ ਸਾਡਾ ਸਮਰੱਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਮਝਾਵਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਇਨ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੀ 48 ਘੰਟੇ ਕੁਝ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਸਾਰਥਕ ਕਰੀਏ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਨ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਐ ਕੰਮ ਸੋ ਹਰ ਪੈ ਆਖੀਐ, ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਐ ਕੰਮ ਸੋ ਹਰ ਪੈ ਆਖੀਐ। ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚ ਸਾਖੀਐ। ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚ ਸਾਖੀਐ। ਸੰਤਾ ਸੰਗ ਨਿਧਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚਾਖੀਐ। ਪੈ ਪੰਜਨ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਾਸ ਕੀ ਰਾਖੀਐ।
करावण आया राम संतां के रावण आया राम तरत सुहावी ताल सुहावा विच अमृत जल छाया राम विच अमृत जल छाया राम आके तारक आप खलोया हर काम करावण आया राम करावण आया राम करावण आया राम पूरिया सजी मनसा मेरे राम होए मेरे गुण जियो सब गुण तेरे राम सब गुण तेरे ठाकुर मेरे कित मुख तुध सलाई गुण अवगुण मेरा कितना विचारिया भक्त लिया किन माई नौनित पाई वजी वधाई वाजे अनहतूरे कौ नानक मैं वर कर पाए मेरे लाखे सगल वितूरे संत जना मिल हर जत गायो कोट जन्म के दुख गवा जो चाहत सोई मन पायो कर कृपार नाम दिवायो धर्म तोक हर नाम वडाई गुर प्रसाद नानक मत पा नमस्कार कई कोट बार फल फल विद्यात जोड़ गुर बालक सिंह संगता गुरु सपना दे सिर मोर सतगुर आपन रैण जीत परखणी सब दी लाज सतगुर साधु राम जी सपना दे सिर ताज सब पैदाइश आप दी कई आवन कई जाने सपना दे सिर एक तू मेरा साहिब सच भगवान मन साचा मुख साचा सोए साचा तेरा नाम जी निर्भव ते निर्वैर सतगुर सेवा राम जी सतगुर सेवा राम जी साढ़े अंकंग होए साए करो बंद नानक बाण तेरे अकरना पास आठ जाम 64 घड़ी निकरन सात रात ज्ञान ध्यान किच कर्म न जाना सार न जाना तेरी सबसे वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी पूरी आशा जी मनसा मेरे राम मोए तेरे गुण जियो सब गुण तेरे राम सब गुण तेरे राम सतगुर सेवा राम जी जी ने दिता गुर उपदेश पढ़ेगा सुनेगा जो इसनो मिटन गए कलेश सारे जान लया अभिमान जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी तुदनो धन कया तिन जम लेड़नाया सारे जान लया अभिमान जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी तुदनो धन कया तिन जम लेड़नाया सारे जान लया अभिमान जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी तुदनो धन कया तिन जम लेड़नाया सारे जान लया अभिमान जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी तुदनो धन कया तिन जम लेड़नाया सारे जान लया अभिमान जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी तुदनो धन कया तिन जम लेड़नाया सारे जान लया अभिमान जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी तुदनो धन कया तिन जम लेड़नाया सारे जहान लया अभिमान जिन्नी दर्शन पाया
ਧਨ ਕਇਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਰਿਆ ਜਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਧਨ ਕਇਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਰਿਆ ਜਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਧਨ ਕਇਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਰਿਆ ਜਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਧਨ ਕਇਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਰਿਆ ਜਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਧਨ ਕਇਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਰਿਆ ਜਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਧਨ ਕਇਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਰਿਆ ਜਾਨ ਦਇਆ ਅਭਿਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਧਨ ਕਇਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ ਸਾਚਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਤੰਗ ਹੋਏ ਸਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਮਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਸੰਭਾਲ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨਾਮ ਜਪਨ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਵਾਂ ਚਰਣਾ ਤੋਂ ਬਲਿਆ ਧੰਨ ਧੰਨ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਾਵਾਂ ਚਰਣਾ ਤੋਂ ਬਲਿਆਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ ਕਾਰਜ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਮਿਲ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਅਗਲੀ ਕਿ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਿਯਮ ਬਣਿਆ ਨਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖੀਦਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਠ ਹੋਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਵੇਰ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਾਬੇ ਡੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਿਆ ਮਹਾਂਯਗ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਸਵੇਰੇ ਸਮਾਪਤੀ ਵੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਕਾਰ ਇਤਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਦੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਸਕਣ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੀ ਲਗਭਗ ਸਮਾਪਤੀ 12:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਸਮਝੋ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਗਏ लेकिन प्रोग्राम उतने ही ने
ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਦਿਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਵਾਰੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਘਟਣੀਆਂ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਣੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਸੰਗਤ ਨੇ ਧਿਆਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਦੇਖ ਰੇਖ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਵੀ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਮਝਾਵਣੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਝਾਵਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਪਤੀ ਲਗਭਗ 12:30 ਵਜੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। 10-15 ਮਿੰਟ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ 4:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ 8:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਸਭ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ, ਫਿਰ ਰਾਤੀ 10 ਵਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹੋ, ਕੋਈ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕ ਕੇ, ਇਹੀ ਰੂਟੀਨ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। 2 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਗਭਗ 2.5 ਘੰਟੇ ਚੱਲੇਗਾ, 8-8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹੀ 12:30 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹੀ 4:30 ਤੋਂ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਅਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਸਵੇਰੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜਾ 8-8:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਟਾਈਮ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਨਿਯਤ ਕਰਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਤੱਕ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ 8:30 ਭੋਗ ਪਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਲਗਭਗ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਕੀ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਡੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨਾਏ ਗਏ ਔਰ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਏ ਗਏ, ਕੋਈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਫਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਸਾਂ, ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਵਚਨ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਜੋਤ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ 75ਵਾਂ ਸਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁਪਤ ਰਿਹਾ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਤਨੇ ਮਿਟੇ हुए रहोगे, जितने छुप के रहोगे, उतना सुख ज़्यादा मिलेगा जे। ਕਹਿੰਦੇ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਿਆਣੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਅੱਜ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਲਗਭਗ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਅਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ।
ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ 8 ਬੱਚੇ ਹੋਣ, 2 ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੇ 8 ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਂ ਵੀ 8 ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਤਨੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਲ ਪਿਤਾ ਦੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਕਿ ਗੁਪਤ ਵਰਤਾਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝ ਜ਼ਰਾ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ 50 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ 4 ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ 4 'ਚ ਵੰਡੀਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਵੰਡ ਲਓ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਮਤ ਭੰਡਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ 50 ਕਰੋੜ ਹੈ ਜਾਂ 40 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ 2 ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਤੇ 4 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀਏਗੀ, ਉਹ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀਏਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨਵਾਨ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲ ਖੂਬ ਸਾਰਾ ਗੱਫ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਵਡਭਾਗੀ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿੰਕ ਹੈ ਮਾਲਕ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਇਤਨੀ ਭੀੜ ਲੱਗੇਗੀ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਗੋਗੇ ਕਿਤੇ ਕੋਲੋਂ? ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਮਿਤ ਭੰਡਾਰ ਹੋਵਨ, ਬੈਠਾ ਪਿਓ ਹੋਵੇ, ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ, ਰਾਤ ਤੱਕ ਕਹੇ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹੀ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਛੁਪਾਂਦਰਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣਦੇ ਸਾਂ, ਇਹ ਸੀਮਿਤਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਭਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਛੂਟ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਬੱਚੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਨਾ, ਇਹ ਭੇਦ 'ਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਬਾਹਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੁਪਤ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਪਤ ਹੀ ਰਵੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਸੀ ਜੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਫੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਫੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਗੱਫੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਇਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਗਣੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਭ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। ਮਨ 'ਚ ਸੀ ਵਿਚਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਖਬਰਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਦੂਰੋਂ ਦਰੇੜਿਓਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਫਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਫਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਫਗੀ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਇੱਕ ਪਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਗੁਰਪੁਰਬ ਦਾ ਰਸ ਉਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮਾਣਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 75 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਹਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾਏ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਔਰ 75 ਸਾਲ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ 75ਵਾਂ ਸਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਸਭ ਦੇ ਘਰ। ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ
ਇਹ ਸੋਚ ਸਾਡੀ ਉਹ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸੋਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਕਾਰਜ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸਾ ਜਦੋਂ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਸਦਾ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਏ ਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਿਲਣ, ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਆਏ, ਵਿਚਕਾਰ ਵਿੱਥ ਪਈਏ ਜ਼ਰੂਰ, ਲੇਕਿਨ ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ 2-4 ਦਿਨ ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਬਾਅਦ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਚੱਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਰਪੁਰਬ ਬੀਤ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ, ਮਿਲ ਲੈਤਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਬਸ ਸਭ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਲ ਚਾਲ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਸੁੱਖ ਹੈ ਨਾ। ਆ ਜਾਓ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਸ ਗਾਈਏ। ਉਹ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਜੋ ਚੱਲਣ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਕੁਝ ਆਪ ਬੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਅੰਦਰ ਬੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਕਾਰਜ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਾਲਤੂ ਬਾਹਰ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਰਜ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਭੋਗ ਤੱਕ ਗੁੱਟਬਾਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਿਤੇ 4 ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ 8 ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਨਾਲ ਅਗਰ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗੱਲ ਫਾਲਤੂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਹੋਰ ਕਰਨੇ ਕੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਏ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ, ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਬਣਾਈਏ ਅਤੇ ਮਾਲਾ 'ਚ ਪਰੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਮਣਕਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਪਰੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਔਰ ਮਾਲਾ ਤਾਂ ਮਨ 'ਚ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਦਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਵੇਖੀਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਵੀ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਕਿ ਪਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਲਾਲ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਵਿਚਕਾਰ ਚਿੱਟੀਆਂ ਧਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਪਰਨਾ ਅੱਗੇ ਡਾਲ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਪਰਨਾ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਡਾਲ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਮਾਲਕ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਖੋਲਾਂਗਾ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਯਾਦ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮਾਈਆਂ ਆਪਣੀ ਚੁੰਨੀ ਨੂੰ ਚੂਕ ਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਗੰਢ ਮਾਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਗੰਢ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੰਮ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਰੁਮਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੰਢ ਪਾ ਕੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵੱਡੇ, ਮਤਲਬ ਭਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਭਰਾ, ਉਹ ਰੁਮਾਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਢ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਰੁਮਾਲ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਪੂੰਝਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਗੰਢ ਪਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਗੰਢ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੰਢਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨਾ, ਜੋ ਸੁਣੀਏ ਅਤੇ ਗੰਢ ਮਾਰ ਲਈਏ। ਉਹ ਗੰਢਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਖੋਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਘੁੰਮ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਰਿਵਾਈਂਡ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖੂਬ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੂਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤਰੀਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਾਈਏ ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਪੰਡਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਪੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਾਰਜ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਤਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਮਨ 'ਚ ਐਸੀ ਵੇ ਵਲਵਲੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਤਨੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਬਿਰਤੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਕਿਤਨੀ ਉੱਚੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਅੰਸ਼ ਭਰ ਵੀ ਉਤਨੇ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਛੇ ਪਾਸੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਚ ਬਣੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਉਹ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚ ਐਸੀ ਬਣ ਗਈ, ਕਦਮ ਬਣਦਿਆਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਤਨੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣ ਜਾਏ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਇਸੀ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰਨੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਓਵਰ ਹਾਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਆਇਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਲੋਤੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਪੁਰਜੇ ਖਲੋਤਿਆਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ। ਅਤੇ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਓਵਰ ਹਾਲਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈਏ, ਕਿਰਪਾ ਲਈਏ। ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾ ਦੇਈ। ਕੁਝ ਝੋਲੀ ਕਿਣਕਾ ਸਹੀ, ਕੁਝ ਬਰਕਤ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਈਏ, ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਬਸ ਇਹ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਤਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ, ਖਾਲੀ ਨਾ ਭੇਜਣਾ। ਬਸ ਇੱਧਰੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗੀਏ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਕੋਚ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਏ ਖਾਲੀ, ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਿਓ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਿਓ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ, ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ। ਮਿਲੇ ਸੁਖ ਨਾਮ ਹਰ ਸੋਭਾ, ਮਿਲੇ ਸੁਖ ਨਾਮ ਹਰ ਸੋਭਾ। ਚਿੰਤਾ ਲਾਏ ਹਮਾਰੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ।
ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰਤਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਤੇਤੀ ਮਨ ਵਜਿਆ ਵਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰਿਆ ਸਭ ਪਦ ਗਾਵਣ ਆਏ। ਸਭ ਦੋਤ ਗਾਓ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਨਿਨੇ ਵਸਾਇਆ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਹਰ ਨਾਲ ਰੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁਖ ਦਾ ਵਿਸਾਰਣਾ। ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ। ਨਾਗਰਾ ਸਮਰਤ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰੇ। ਕਰਤਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕਿਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੈ। ਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੈ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ। ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਕਰ ਸਾਧ ਦੁਖ ਮਨ ਆਇ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਜਾਨ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟੋ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਏ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸਬਦ ਪਿਆ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ। ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸਬਦ ਦਿਖਾਏ ਸਵਾਗੇ ਘਰ ਸਵਾਗੇ ਸਬਦ ਵਾਜੇ ਕਰਲਾ ਜਿਨ ਕਾ ਤਾਰਿਆ। ਪੰਜ ਦੋ ਦੁਰਵਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਠ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਝ ਦਿਨ ਕੋ ਤੇ ਨਾਮ ਕੇ ਲਾਗੇ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਤੈਸੋ ਆਸਿਤ ਕਰੇ ਨਜਵਾਜੇ। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗੀਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਆਰ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਚੋਰੇ। ਤੁਮ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਧਨ ਪਏ ਸੱਚੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰਤੇ ਜਾਨ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੇ ਜੈ ਦੇ ਪਵਿ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਾ ਭਰਪੂਰੇ। ਨਾਲੇ ਕੋ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਸਤ ਮਾਤ। ਜਿਤ ਰਾਜੋ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਸੰਗਿਆ ਬੁਰਿਆਇਆ ਵਾਜੇ ਸੰਦੂਰ। ਕਰਨੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ। ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਕਸਦ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੁਖ ਲੈ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪੈ ਅਰਦਾਸ। ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ। ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ। ਤੁਮਰੀ ਤੇਰੇ ਪਾਵੇਂ